शुभोदय बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक है ना? अच्छा है ना। तुम्हारा पाठ क्या है? ईदगाह। ईदगाह क्या है ना? कहानी। कवि का नाम क्या है? प्रेमचंद। अच्छा है ना। पहला अभी थोड़ा पुराने विषय थोड़ा याद करेंगे तुमको, ध्यान से सुनो। अच्छा, पाठ का नाम क्या? ईदगाह। क्या है? कहानी। कवि का नाम क्या है ना? प्रेमचंद। अच्छा, पहला ईदगाह बोले तो कवि का नाम क्या बोला मैं? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ ना? जुलाई 31, 1880 में। उनका निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। उनका उनका बिरुद क्या है ना? उपन्यास सम्राट। उनका कहानी कितना? डजन। और उनका उपन्यास कितना ना? 300 कहानियां। 300 कहानियां और उनका उपन्यास कितना ना? डजन। अच्छा, उन पूरा किसके बारे में ये पाठ लिखा ना ये कवि? पुराने समय से हम हमसे बड़े लोगों से कैसा एक्सपेक्ट करना, क्या क्या उनके क्या क्या विषय बोलना, और छोटे बच्चों से उनको कैसा हमको क्या विषय बोले तो उन वैसा होते थे। उनका दिमाग में क्या सोचना हो तो वैसा होता है, ये लड़का लड़की। और अच्छा, बचपन से बच्चों का क्या कैसा बात करना, हम क्या कैसा समझना, हम बोलना है। कवि का उद्देश्य क्या है ना? बड़ों का एक्सपेक्ट कैसा करना, और వయోవృద్ధం కబులతో బుడ్జుగా ఓల్డ్ అంటే ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ఉంటారు है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को कैसा एक्सपेक्ट करना क्या है, ऐसा बोले पूरा। ये पाठ किसके बारे में ना? पूरा अमीर अमीना के बारे में है ना। अमीर कैसा लड़का ना? उन दुबला पतला लड़का। उनका कितना वर्ष है ना? उनका 4-5 साल लड़का है। उनका ईदगाह बोले तो उनका बहुत खुशी है। कई को बोले ना पूरा फेस्टिवल के ध्यान है उनका। उन कैसा है, उनका सिचुएशन क्या है, उनका पूरा इसके बारे में उनका कुछ भी फिक्र नहीं है उनको। अच्छा, उनका दोस्त का नाम क्या है ना? मोहम्मद, मोहसिन और मोहम्मद। उन दोनों, उनके दोस्त का नाम क्या ना? मोहसिन और महमूद। उनके पास कितने कितने पैसे ना? एक मोहसिन के पास 15 पैसे, महमूद के पास 12 पैसे है। हमीद के पास कितने पैसे? 3 पैसे। 3 पैसे से क्या करते उन, क्या है और क्या क्या किया उसे। अच्छा, अमीना गरीब गरीब का घर है उनका। उन ईद के मना के उनका घर में दाना भी नहीं है। कैसा ईद मनाते, क्या करना और क्या बच्चे को क्या पकाना, अभी क्या है, ऐसा सोच के उन रो रही है। ऐसा ही अमित को कुछ भी मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं घर में, क्या कुछ है कुछ नहीं है, क्या उनका दिल में कुछ भी फिक्र नहीं है। उनका दिमाग में एक है, आज ईदगाह फुल एंजॉय करना, ईदगाह के जाके नमाज करके मेला से कुछ लाना 3 पैसों से, ऐसा दिमाग है उनका। उनका उन दादी माँ तो भी वैसा बोल रहा है, मैं ईदगाह के मेला के जाके आती हूँ, एक अकेला जाके आते हो, डर मत माँ, ऐसा बोल के उन जाने को तैयारी। फिर दादी माँ को डर लगता है, कई को पूरा ईदगाह में सब लोग आते हैं, सब लोग से ये छोटे बच्चे कैसा जाते कैसा आते, उनको डर लगता है दादी माँ को। उनका माता पिता नहीं है, उनका पिता है तो उनको लेके जाते, वैसा सोच के उन रो रही है। अच्छा, ये बहुत से खुशी से अमित ईदगाह गया नाना, ईदगाह गया। दादी माँ बोल रहे जा, क्या तू जाके जल्दी आओ, दोपहर के समय के आ जाओ, बोले उन दादी माँ। अच्छा ठीक है, मैं जाके आती हूँ, हमीद बोले। अच्छा, उन गया, उनका दोस्त से मिलके उन गया उधर। उनका दोस्त पूरा सामग्री ले लिया नाना, क्या क्या खिलौने के सामग्री और मिठाई का ऐसा ले लिया। उनका किसके पास कितने कितने पैसे याद है ना?
अच्छा, पुराने क्लास में बोले ना, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, उनके पास पैसे है, उन पूरा खिलौने आ, ले लिया। एक पर्सन वकील का, और एक धोबी का, और एक मिठाइया, गुलाब जामुन खाने को कुछ लिया, उन गुलाब जामुन, हलवा, ऐसा कुछ लेके उन गा रही है, खेल रही है, वैसा कर रहे है। उनका अमीर का दिल में लालच हो गया। बोले तो उन ये खिलौने का चीज देख के उनका बहुत लालच हो गया। उनका दिल में ये चीज मेरे पास है तो बहुत खुशी होता है, ये मिठाई खाते तो अच्छा लगता है, ऐसा उनका लालच हो गया। फिर उनके पास कितने पैसे है ना, 3 पैसे है केवल। उनका क्या है ना, एक ही दादी माँ है उनके पास, उनका पिता नहीं है, नहीं उनका माता नहीं है। ऐसा उनका माता पिता को परलोक सिधारे हो गया नाना। अच्छा, उनका पुरानी टोपी है, एक ही पुरानी टोपी, नया कपड़े भी नहीं है उनके पास, जूते भी नहीं है पैरों का। ऐसा उन पूरा गरीब परिवार लड़का उन। फिर उनके पास प्रसन्न, उनके मन में बहुत प्रसन्न है। ईदगाह, आज ईदगाह बहुत खुशी से मनाना, और मैं मेरा दोस्त के साथ जाके पूरा एंजॉय करना, ऐसा उन सोच रहे। उनका दिमाग दिल एक फेस्टिवल के मूड में है उनका, आज ईद बहुत एंजॉय करना, ऐसा उन जस्ट ऐसा सोच रहे। उनका मन में खिलौने के सामग्री और मिठाइयां देख के लालच हो गया। फिर उनके मन को उन समझ गया, क्या ना ये क्या होता है, मिट्टी का खिलौने गिर गए तो हो जाता उनका काम, मेरा काई को नक को मेरा को, ऐसा समझते उनको। कौन ना अमीर ऐसा। और मिठाइयां देख के उनको दूर खड़े, कई को ना उनका मन में मिठाई बहुत पसंद लगता है। फिर उनके पास पैसे नहीं है, उन सोच रहे, खड़े हो गया, दूर खड़े हो गया मिठाई के शॉप दुकान के, उन दूर खड़े हैं बहुत। उनका मन आंख लालच से देख रहे मिठाई। फिर ये भी नक को मेरा काई को, मेरे पास 3 पैसे मेरे नक को, ऐसा सोच रहे। अच्छा, उनका दोस्त भी उनका क्या मजाक कर रहे, ए क्या कुछ खिलौने का सामग्री ले लेना, नहीं तो मिठाइयाँ खा ले रे, गुलाब जामुन अच्छे है, हलवा अच्छे है, रेवड़िया अच्छे है रे, ले लो रे, ऐसा बोल रहे। उनमें उनका मन में नको कई को उनके पास पैसे नहीं है, उनका दिमाग में भी कई को खिलौने का सामग्री, कई को ये है स्वीट, कई को मेरे को कुछ भी नको, ऐसा देख के पूरा एंजॉय, मेला में पूरा देख के एंजॉय किया नाना। सड़कों पर बगीचा देख के, और क्या नाना क्लब्स और कोर्ट, ऐसा बड़े बड़े इमारत देख के उन बहुत खुशी रहे। और उनका ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का विवरण नाना पूरा हिंदी में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। और उनका दोस्त भी उनसे मजाक करे, 3 पैसे को क्या आते, उन क्या लेते, ऐसा मजाक करे तो उनका दिल में थोड़ा क्या ना, उनका रो आ रहे बट नहीं रो रहे उन। ओके, उनका उन मन को उन समझ दिया, ए नको मेरे स्वीट, नको मेरे कुछ भी नको, एंजॉय करते सब, ऐसा बोल के उन मन को उन ऐसा पूरा रमजान का ईद, रमजान 30 दिनों का ईद के ये डे ऐसा अमीर पूरा एंजॉय कर रहे ना। उनका पैरों पर जूते नहीं है, और उनका नया कपड़े नहीं है, और क्या ना उनको पुराने टोपी है सिर पर एक। फिर उनका ईदगाह का प्रसन्न है, क्या ना फेस्टिवल बोले तो उनका मन दिमाग एक ही सोच रहे, आज फेस्टिवल पूरा दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ऐसा। दादी माँ कई को रो रहे ना, उनका नया कपड़ा नहीं दिया, और उनका मेले को लेके जाने को भी मेरे समय नहीं है, और आज ईद है, कुछ पकाने के भी दान नहीं है, कैसा पकाना, उनको क्या दिया क्या देना उनको,
अरे क्या करना मैं, ऐसा सोच के उन छोटे कमरे में बैठ के रो रही। अच्छा, ये घर के बारे में कुछ है नहीं है, उनको कुछ भी फिक्र नहीं है। किसको ना, अमीर को कुछ भी फिक्र नहीं है। अमीर को, दादी माँ को उनके बारे में सोच के उन रो रही है। अच्छा, फिर अभी क्या हो गया, उनके दोस्त के साथ उन मेला गया, अकेला उनके दोस्त के साथ उन मेला गया, दादी माँ को कुछ बोल के गया और उन मेला में 3 पैसे से कुछ भी नहीं खरीद लिया। और क्या कुछ खरीद दिया और क्या किया, उन अमीना के लिए क्या कुछ लेके आया मेला से, और 3 पैसे से खिलौने के क्या कुछ लिया और मिठाइयाँ कुछ लिया। और क्या है, अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का अभी तक विवरण हो गया। अभी विवरण ना, क्या क्या लिया उन, क्या है, ध्यान से सुनो ना। अच्छा, मिठाइया के बाद लोहों की चीजों की दुकानें आती है। ना मिठाइया दुकान हो गया, उनके दोस्त रेवड़िया, हलवा, कुछ गुलाब जामुन ऐसा ले लिया, उन खा रहे। ఏ దుకాన్ కే బాద్ లోగోं का దుకాన్ బోలే తో ఇనుముతో చేసేటువంటి ఈ వస్తువుల యొక్క దుకాణం వచ్చినట్టు కహీ చిమ్మటే రకే హుయే హే, చాలా చిమ్మటే బోలే తో పట్కా ఉంటుంది కదా, అవి చేసేటువంటి షాపులు చాలా ఉన్నాయట। అమీర్ కో క్యా లాతా హై, అమీర్ కో एक థాట్ ఆలోచన వచ్చింది, दादी के पास चिमटा नहीं है, दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा काय को यूज करते ना, रोटी पकाने के लिए हम यूज करते। अच्छा, तावे से रोटियां उतारते हैं तो आग जल जाती है। तावे बोले तो पैन ఉంటుంది కదా, రోటీ ప్యాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్యాన్ నుంచి రోటీలు చేస్తూ తీస్తున్నప్పుడు ఆ వేళ్ళు కాలుతున్నాయంట, అంటే వేళ్ళు కాలేసి బొబ్బలు వచ్చేస్తున్నాయట। ఎవరికి, దాది మాకు। ఎవరంటున్నారు, అమిత్ తన మనసులో అనుకుంటున్నాడు। మిఠాయి షాప్ అయిపోగానే తనకి ఏ షాప్ వచ్చేసిందనా, లోహం కా షాప్ వచ్చేసి అక్కడ చిమ్మట కనిపించింది। ఓకే, నానమ్మ రోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పెనం పై నుంచి ఆ రోటీలు తీస్తున్నప్పుడు తనకి బొబ్బలు వచ్చేసి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి అని ఆలోచన వచ్చేసింది। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे देते तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। నేను గనక ఈ చిమ్టా బోలేతో పట్కా తీసుకొని వెళ్ళి దాది మాకు ఇస్తే చాలా సంతోషపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నాన్న। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जल जाती జలేంగి బోలేతో నాన్న ఇంకెప్పుడుకి నానమ్మకి చేతి వేలు కాలవ బొబ్బలు రావు। और दादी अम्मा चिमटा देख के ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा అమ్మా के लिए चिमटा लाया है। అమీద్ ఊహించుకుంటున్నాను నాన్న, తను ఇంకా ఆ వస్తువుని తీసుకోలేదు, చిమ్టా తీసుకోలేదు, ఆ పట్కా తీసుకోలేదు, బట్ ఆయన ఆ అబ్బాయి ఆలోచించుకుంటున్నాడు। ఏమని ఆలోచించుకున్నాడు, నానమ్మకి నేను ఈ చిమ్టా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాను అనుకో తను చాలా ఆనందపడుతుంది, అలాగే ఏం చేస్తుంది అంటున్నాను నాన్న, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా చేతులలో ఉన్నటువంటి చిమ్టాని తను తీసేసుకొని నా ప్రియమైనటువంటి కుమారుడు తీసుకొని వచ్చాడు అని అనుకుంటది అని చెప్తున్నాను నాన్న। అమీర్ ఇంకా వస్తువుని తీసుకోలేదు, బట్ తన డ్రీమ్ లో అలా అనుకుంటున్నాడు। నానమ్మ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి చిమ్టాని తీసేసుకుంటది, ఇంకా చాలా ఖుషీగా ఫీల్ అవుతది అని అనుకుంటున్నాడు। మే హజారో దువాహే దేతి రహేంగి, వేల యొక్క దీవెనలు నాకు ఇస్తది అంటే తను నన్ను బ్లెస్ చేస్తది అని అంటున్నాను నాన్న। फिर पड़ोसों की औरतों की देखेंगे दिखाएंगे। पड़ोसी बोले तो अड़ोस पड़ोस होते हैं ना, ये लोग का ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, मेरा बच्चा ये चिमटा लेके आया मेरे लिए, ऐसा अड़ोस पड़ोस का मेरे दादी माँ ऐसा बोलते हैं, समझ रहे हो। అంటే పక్కన ఇంటి చుట్టూ పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు నానమ్మ చెప్తాడంట, నా యొక్క మనవడు నా కోసం చిమ్టా తీసుకొచ్చిండు అని అందరికి చూపించి గ్రేట్ గా చెప్పుకుంటది అని అతను అనుకుంటున్నాడు నాన్న। అంటే ఇదంతా డ్రీమ్ లో, ఇంకా ఆ వస్తువు కొనలేదు నాన్న, అమీద్ ఇంకా చిమ్టాని తీసుకోలేక డ్రీమ్ లో అనుకుంటున్నాడు ఏమని, నేను ఒకవేళ చిమ్టా తీసుకున్నాను అనుకో, ఈ పట్కా తీసుకున్నాను అనుకో, నాన్నమ్మ నన్ను చాలా చాలా ఖుషిగా ఫీల్ అవుతుంది,
నా దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ వస్తువుని తీసేసుకుంటది, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికి చూపిస్తుంది, అలాగే నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తుంది. అవి కూడా ఎందులోనా 1000 అంటే 1000 ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఇస్తుంది అని అతను డ్రీమ్ గా అనుకుంటున్నాడు. సారే గావ్ మే చర్చా హోనే లగేంగే, మొత్తం ఇంకా విలేజ్ లో అమీర్ గురించే చెప్పేసుకుంటాడు అని తను అనుకుంటున్నాను నాన్న. और అమీర్ చిమ్టా లాయా హే, అమీర్ ఏం తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పుకుంటారట. చిమ్టా తీసుకొని వచ్చాడు అమీర్ నానమ్మ కోసం అని అనుకుంటారు అని తను అనుకుంటున్నాడు. కిట్నా అచ్చా లడ్కా, ఎంత మంచి అబ్బాయో అని అనుకుంటాడు. ఎందుకు నాన్న ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు, అబ్బాయి ఇంకా తీసుకోలేదు ఆ వస్తువుని, బట్ తీసుకుంటే నానమ్మ ఎలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అని తను అనుకుంటూనే అతని 4-5 years అబ్బాయి ఆలోచనలు నాన్న ఇవి. అంటే తను నానమ్మ సంతోషం కోసం ఆలోచిస్తూ ఒక కలలో ఉన్నాడు, ఇంకా వస్తువుని తీసుకోలేదు. బడో బడోంకి దువా సీదే అల్లా దర్బార్ మే పౌంచ్తే హే, పెద్దల యొక్క దీవెనలు సేమ్ దేవుడి యొక్క దీవెనలతో సమానం. ఆ దేవుడే నాకు స్వయంగా అంటే నన్ను బ్లెస్ చేస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాను అని చెప్తున్నాను నేను. और तुरंत सुनी जाती हमीर ने दुकानदार से पूछा, या चिमटा कितने का है. ఇంకా తన డ్రీమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది నాన్న. అల్లా దర్బార్ నుంచి కూడా తనకి బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి, పెద్దల నుంచి కూడా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి, అడోస్ పడోస్ అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటారు ఇతన్ని అని అనుకుంటున్నాడు. ఇంకా ఆ డ్రీమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి వెంటనే ఆ దుకాణదార్ అంటే ఆ షాప్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ చిమ్టా ఎంత అని అడగడం జరిగింది అన్న. చహ్ పైసే कीमत सुनकर अमीर का दिल बैठ गया. हाँ 6 पैसे के देते उन, 6 पैसे बोले उन दुकानदार. बोले तो 6 पैसे అంటే 6 పైసలు అని చెప్పడం జరిగింది అన్న దుకాణదార్. ఇంకా అమీర్ దగ్గర ఉన్నాయి 3 पैसे కేవలం. ఉన్కా దిల్ బయట ఇంకా గుండె జారిపోయినట్టు అయింది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కలగన్నాడు కదా, నానమ్మకి ఇచ్చేసినట్టు ఊరు వాళ్ళందరూ తనని మెచ్చుకున్నట్టుగా, ఆ ఊరు తన గురించి అందరు చెప్పుకున్నట్టు, దేవుడే తనని స్వయంగా వచ్చి బ్లెస్ చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ అనుకున్నాడు కదా. ఇంకా గుండె జారిపోయినట్టు అయింది అమీర్ కు. అమీర్ నే కలేజా మజ్బూత్ కర్కే కహా, ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటుండు తన దిల్ అంటే తన మనసుని స్ట్రాంగ్ చేసుకొని అడగాలనుకుంటుండు. 3 पैसे की लेते ऐसा 3 पैसे लेंगे. दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया. దుకాణదార్ కూడా ఇచ్చేసిండు నాన్న. 3 पैसे ఇస్తావా అని అడిగితే దుకాణదార్ కూడా ఇచ్చేసాడు తనకి. अमीर ने उसके इस तरह कंधे पर रखा मनो बुदक हो और क्षण से अखंडता हुआ. నాన్న ఆ యొక్క చిమ్ట అంటే ఆ పట్కాన్ని కందే బోలతో షోల్డర్ పైన పెట్టేసుకొని మనో అంటే తన మనసులో మూన్ కబులతో ఒక గన్ లాగా ఫీల్ అవుతుండట తను. షన్సే అఖండత హుయే అంటే చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఆ యొక్క చిమ్ట. ఎందుకంటే 6 पैसे చెప్పేసి తను 3 पैसे ఇచ్చేసిండు. తిన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులకి తను దుకాణదార్ ఆ పట్కా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ప్రౌడ్ అంటే అది షోల్డర్ పైన పెట్టుకొని ఒక గన్ లాగా ఫీల్ అవుతూ తను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతూ సంగియోంకి పాస్ ఆయా, తన ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాడు. దోస్తోనే మజాక్ కియా, दोस्त उनको मजाक किया, अरे क्या है पागल है रे, तुम्हारा क्या लिया रे, क्या लेके आए रे, क्या ये काईकू रे, चिमटा काईकू रे, क्या करते रहे, ऐसा मजाक कर रहे उनको. और यहाँ चिमटा क्यों लाया पागल, इस क्या करेगा. पागल एक काईकू लाया, क्या क्या खिलौने के नहीं लिया, मिठाइया नहीं लिया, ये चिमटा काईकू रे, क्या पागल हो गया तो काईकू लिया, ये क्या करते रहे, ऐसा क्या कर रहे को, ये ऐसा बोल रहे उनका दोस्त. अच्छा अभी अमीर क्या बोल रहे सुनो ना. घर आने पर अमीना हमीद की आवाज सुनते ही दौड़ती और उस एक गोद में उठकर प्यार करने लगी. ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నీకు పిచ్చి పట్టిందారా, ఆ చిమ్టా ఎందుకు తీసుకున్నావు, అవసరమా అని ఇట్లా ఎగతాళి చేస్తుంటే కూడా వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోకుండా మంచిగా షోల్డర్ పైన ఆ చిమ్టాని ఒక గన్ లాగా ఫీల్ అవుతూ తీసుకొని
మేళా నుంచి తీసుకొని ఇంటికి రావడం జరిగిందనా. ఇంటికి రాగానే అమీనా అమీద్ యొక్క ఆవాజ్ విని తను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. ఎందుకంటే తను ఎప్పుడో మార్నింగ్ 10 గంటల వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసాడు నాన్న. అంటే చిన్న పిల్లాడు కదా, తను ఎక్కడైనా తప్పిపోతాడన్న భయం కూడా నాన్నమ్మకి చాలా ఉండేది. ఎందుకంటే తన ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళాడు. అలాగే ఈ నానమ్మను వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ నానమ్మ భయపడుతుంది. అంటే ఆ మేళాలో చాలా మంది ఉంటారు. ఆ అందరిలో నుంచి తప్పిపోతాడేమో అన్న ఒక భయం ఉండేది. అలాగే అమీద్ అంటే అపారమైనటువంటి ప్రేమ ఆమెకి. ఆ కొంత టైం వరకే అతన్ని మిస్ అయినా అనే ఫీలింగ్ తనకు కలిగింది. అందుకని తన వాయిస్ వినగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసింది. ఉస్కే గోంద్ మే ఉట్కర్ ప్యార్ కర్నే లగి, తనని ఒళ్ళోకి తీసుకొని ప్రేమగా చేసుకుంది నాన్న. సాహస్ ఆత్మే చిమ్టా దేకర్ వహా చౌంకి, తన యొక్క దగ్గర ఆ చిమ్టాను చూసి షాక్ అయింది. అంటే సడన్ గా తన దగ్గర తీసుకున్నాను అమీనా తన యొక్క మన్మన్ని దగ్గర తీసుకోగానే అతని చేతిలో చిమ్టా కనడానికి చాలా భయపడి ఇట్లా అయిపోయింది. నన్ను షాక్ కి గురైపోయింది తను. యహా చిమ్టా కహా సే లాయా, मैंने मेला लिया है अम्मा, कितने पैसे में? 3 पैसे दिए. हाँ क्या नाना, इनका दादी माँ ये चिमटा को देखकर ऐसा बोल रहे नाना. या चिमटा कहाँ से लिया, ఈ చిమ్టా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు? మై మేళా లియా హే అమ్మా, నేను మేళా నుంచి తీసుకొచ్చాను అమ్మా అని చెప్తున్నాడు. కిత్నే పైసే అమ్మాయి, ఎన్ని పైసలకు తీసుకున్నావు? ఇది 3 पैसे దియే, 3 పైసలకు తీసుకోవడం జరిగింది. అమీనానే అప్నే మత్ పర్ హాత్ రఖా. ఇంకా అమీనాకి కొంచెం బాధ వేసింది నాన్న. ఎందుకు? ఎప్పుడో మార్నింగ్ వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ టైంకి వచ్చేసిండు. ఆ ఆఫ్టర్నూన్ టైం వరకు ఆ అబ్బాయి ఏం తినకుండా ఉన్నాడు. అంటే మార్నింగ్ నానమ్మ కూడా అతనికి పాయసము ఏమో చేసి పెట్టలేదు. జస్ట్ అబ్బాయి ఈద్గాకి వెళ్తానంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో పంపించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి అబ్బాయి మధ్యాహ్నం వరకు ఎలాంటి ఫుడ్ కూడా తీసుకోలేదు. ఇంకా తల బాదుకుంటుంది తను. మే పర్ హాత్ రఖా, ఇట్లా తలపై చేపెట్టుకొని అపోజోస్ కర్తీ హుయి యహా భర్తీ హుయి బోలి, యహా కైసా బేసమజ్ లడ్కా కి దోపహర్ హుయి కుచ్ ఖాయా నా పియా. ఎక్కడి తెలివి తక్కువ అబ్బాయి, బేసమజ్ బోలేతో ఎక్కడ తెలివి లేనటువంటి అబ్బాయి, దోపహర్ బోలేతో మధ్యాహ్నం అవుతుంది, ఏమైనా కొనుక్కోనన్నా తినలేదు, ఏమైనా వస్తువులన్నా తెచ్చుకోలేదు. నాన్న దోపహర్ హుయి కుచ్ ఖాయా నా పియా, ఏమైనా కొనుక్కోలేదు, ఏమైనా తాగడానికన్నా తీసుకోలేదు అని ఆ నానమ్మ బాధపడుతుంది. తల బాదుకొని ఏమంటుంది, బేసమజ్లడక అంటే అర్థం చేసుకోలేని బాలుడివి నువ్వు, ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుంది, ఏమన్నా తినడానికన్నా తాగడానికన్నా కొనుక్కోవాల్సింది కదా అని అంటుందన్న. లాయా క్యా చిమ్టా, ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఈ చిమ్టా అంటే ఈ పట్కారు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నువ్వు? సారే మేళం మే తుజే और कोई चीज ना मिली जो यहाँ लोगों का चिमटा उठा लिया. నీకు ఇంకా మేళలో ఎలాంటి వస్తువులు గడవలేదా? ఈ చిమ్టాని ఒకటే కనిపించిందా నీకు? ఈ చిమ్టా ఒకటే కనిపించిందా అని అమ్మీనా అంటుంది నాన్న. అమీద్ని తన మడమణ్ణి వీళ్ళ యొక్క నానమ్మ అనడం జరుగుతుంది. అమీద్నే అపరాధి భావసే కహా, అంటే చాలా ఇంకా మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయి, అంటే డల్ గా అయిపోయి చాలా ఇంకా తను ఏదో మిస్టేక్ చేసినట్టుగా ఫీల్ అయిపోయి మాట్లాడుతున్నాడు నాన్న. తుమారే ఉంగ్లియా తావేసే జల్ జాతి, నీ యొక్క వేళ్ళే కదా, ఫింగర్సే కదా ఆ పాన్ పై నుంచి రోటీ తీస్తున్నప్పుడు కాలి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి, బుగ్గలు వచ్చేసి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా అని వాళ్ళ నానమ్మతో అంటున్నాడు నాన్న. అంటే చాలా డల్ వాయిస్ తో తన నానమ్మను అంటున్నాడు. యహా ముస్తే దేకా నా జాతా తా అమ్మా, ఇస్లియే మై ఇసే లివాయా లాయా. అది చూసి, అది గుర్తొచ్చి, అది అంటే అది జ్ఞాపకం వచ్చి, ఆలోచన వచ్చి నాకు నేను నీ కోసమే ఈ చిమ్టా తీసుకొచ్చా నానమ్మ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నాన్న.
ఎవరికి చెప్తున్నా? నానమ్మకి అమిత్ చెప్తున్నాడు. అచ్చా నెక్స్ట్ నాన్న, अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. అంత డల్ గా అంత మూడాప్ అయిపోయి అమీద చెప్తుంటే అమీనా కోపంతో ఉన్న అమీనా వెంటనే స్నేహపూర్వకంగా మారిపోయింది నాన్న. అంటే కోపం వెంటనే ప్రేమగా కలిగేసింది తనకి. యహ ముహ్ रहने ता मौखिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा. बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. ఆమె యొక్క కోపం మొత్తం పోయి, కోపం కూడా అమీనాకి ఎందుకు నానా? ఎప్పుడో మార్నింగ్ మేళాకి వెళ్ళి నువ్వు ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చావు, నీకోసం నువ్వు ఆలోచించుకోకుండా, నీకోసం నువ్వు ఫుడ్ కొనుక్కోకుండా నా కోసం ఆలోచించి ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చావు? అసలు నువ్వు ఇంకా నీకు ఆడుకోవడానికి ఆట వస్తువులన్నా కొనుక్కోవడానికి దొరకలేదా? ఏమన్నా ఫుడ్ అన్నా కొనుక్కొని తినాల్సింది కదా. ఫుడ్ అంటే ఏంటన్నా అక్కడ ఉన్న స్వీట్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా కొనుక్కొని తినకపోయావా? అంటే తన కోసం ఆలోచిస్తుంది నానమ్మ. ఎవరి కోసం? అమీర్ కోసం ఆలోచిస్తే అలా కోపంగా అయిపోయింది. అంటే ఈ అమీదు చెప్పినటువంటి మాటలకు వెంటనే నానమ్మకి ఆ ఉన్నటువంటి కోపం మొత్తం పోయి వెంటనే ప్రేమగా మారిపోయి తను అనుకుంటుంది నాన్న, పిల్లలలో ఎలాంటి స్వార్థం ఉండదు. అంటే తను ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాడని చెప్పుకున్నాం నాన్న? అమీర్ 4-5 years ఉంటాడనుక. పిల్లలలో ఎలాంటి స్వార్థం లేనటువంటి ప్రేమ ఉంటది వాళ్ళకి. ఈ ఏజ్ లో ఇంత త్యాగ్, వివేక్ అంటే డిసిప్లిన్, హెల్ప్ అంటే త్యాగం చేయాలన్న ఆలోచన, ప్రేమ అంటే వాళ్ళలో ఈ ఏజ్ లో ఇంత బాగా ఆలోచించడం చాలా గ్రేట్ అని నానమ్మ ఒపీనియన్ నాన్న. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना लालच हो गया. అరే నానమ్మ కనిపిస్తుంది పిల్లలలో నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఉంటది. అమీర్కి కూడా నా మీద అంతే ప్రేమ ఉంది. అబ్బా ఈ ఏజ్ లోనే వీడికి ఎంత త్యాగము, ఎంత వివేకము, అసలు ఎంత మంచి గుణం ఉంది వీడికి అని ఆనందపడుతూనే తర్వాత తను మళ్ళీ ఆలోచించుకుంటుంది. ఏమన్నానా, పాపం అక్కడ మేళాలో కొనుక్కోవలసినటువంటి ఆట వస్తువులు ఎన్నో కనిపించుంటాయి తిన అమీర్ యొక్క కళ్ళకు. అలాగే మిఠాయిలు అంటే తినడానికి ఎన్నో స్వీట్ ఐటమ్స్ కూడా కనిపించి ఉంటాయి. అవన్నీ చూసి అమీర్ యొక్క మనస్సు ఎంత ఆశకు గురైందో అని నానమ్మ ఆలోచిస్తుంది నాన్న. और वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. అవన్నీ చూసి ఆశ పడి కూడా కొనుక్కోలేక, ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లాడు అవి కొనుక్కోలేక నా ముసలి వయసులో ఉన్నటువంటి నానమ్మ గురించి ఆలోచించాడు. ఎవరినైనా అమీర్ ఆలోచించాడు అని అనుకుంటుంది తన మనసులో. అమీనా కా మన్ గద్గద్ హో గయా బోలే తో ఆమె మనస్సులో ఇంకా అతని మనస్సు చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తుంది నాన్న. ఎందుకు ఇక్కడ నా కోసమే ఆలోచించాడు నా మన్మడు, నా యొక్క అమీద్ నా కోసమే చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు, తన యొక్క ప్రేమ నిస్వార్థమైనది, నా కోసమే ఆలోచించాడు. అక్కడ స్వీట్ ఐటమ్స్ అన్ని చూసినా, కొనుక్కోవడానికి అన్ని బొమ్మల వస్తువులు ఉన్నా తన కోసం తను ఆలోచించకుండా నా కోసం ఆలోచించి నా కోసం అంటే ఇక్కడ ముసలి వయసులో ఉన్నటువంటి అని చెప్పుకుంటున్నాను. తను ముసలి వయసులో ఉన్నటువంటి నాన్నమ్మ గురించి ఆలోచించి ఇతను నా కోసం తీసుకొచ్చాడు నా యొక్క హమీద్ అని అమీనా తన మనసులో చాలా గందరగోళంగా ఆలోచిస్తున్నాను. తన మనస్సు అంటే ఇంకా కరెక్ట్ గా ఆలోచించలేకపోతున్నాను. ఏదో బాధ, ఆనందం అలా కూడినటువంటి మనసుతో ఉంది తను ఇప్పుడు. ఎందుకు బాధనన్నా, బాధ ఆనందం రెండు ఎందుకు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ. తన కోసం ఆలోచించుకోకుండా అమీర్ తన కోసం ఆలోచించుకోకుండా దాదీమా కోసం ఆలోచించి చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు. అక్కడ తన కళ్ళు, తన మనస్సు ఆట వస్తువుల్ని, ఆ స్వీట్స్ ని చూసి కూడా ఆశపడి కూడా కొనుక్కోలేక ఈ ముసలి నాన్నమ్మ కోసం ఆలోచించి తీసుకొచ్చాడని తన మనస్సు ఆగమవుతూ ఆలోచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు నాన్న. और
अचंचल फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़े बूंदे गिर जाती है. నాన్న అమీద్ ను చాలా ప్రేమగా చూస్తూ తన మనసు దగ్గర చేసుకొని అమీనా తన కంట్లో నుంచి పెద్ద పెద్ద నీటి బిందువులు వస్తున్నాయంటే నన్ను, అంటే వాటర్ డ్రాప్స్, అంటే ఆనందంతో బాధతో, అంటే తన మన్మడు తన కోసం ఆలోచించి తెచ్చాడన్న ఆనందం తనకి, తన కోసం ఆలోచించుకోలేదే నా కోసం త్యాగం చేశాడని ఈ రెండుట్లో తన అచంచలమైనటువంటి ప్రేమను చూపిస్తూ నానమ్మ తనని అమీర్ ని దగ్గర తీసుకొని ఆంకోల్ సే బడే బడే బూందే ఆ రहे అంటే ఆనంద బాష్పాలు తనకి రావడం జరుగుతుంది. అమీర్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమజ్తా హై, అమీర్ కి ఈ రహస్యం అర్థమవుతుందా అంటే అర్థమవుతుందని అర్థం చేసుకోలేడు. నానమ్మ కోసం చిమ్మట తీసుకొచ్చాడు కానీ నానమ్మ ఎందుకు తెచ్చావు అని అంటాడని క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుందని తను అనుకోలేడు. ఏమని అనుకున్నాడు, నానమ్మ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి చెమటాను పట్కాన్ని తీసుకొని ఊర్లో ఉన్నటువంటి జనాలకు అందరికి చెప్తది, అల్లా యొక్క దీవెనలు నాకే స్వయంగా వస్తాయి, పెద్దలందరూ నన్ను ఆశీర్వదిస్తారు, ఓ చాలా గ్రేట్ ఈ అబ్బాయి అని చెప్పుకుంటారని తను ఆలోచించుకున్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, నానమ్మ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైందన్నా, నానమ్మ ఏమంది, अरे बेसमझ लड़का क्या लेके आया, अरे काईकू लेके आया, ये चिमटा काईकू लेके आया, खाने को पीने को कुछ लेते तो क्या होता, ऐसा क्या काईकू किया तूने, ऐसा बोला उन मन को. अमीर मन में क्या हो गया, नानम्मा क्रोध में हो गया, काईकू ऐसा हो गया అంటే నానమ్మ తను అనుకున్నది వేరు, ఇక్కడ నానమ్మ క్వశ్చన్ చేసిన విధానం వేరు. నాన్న నీ కోసం నువ్వు ఆలోచించుకోకుండా ఆ మేళాలో ఏమైనా స్వీట్స్ ఆట వస్తువులు కొనుక్కోకుండా ఈ పట్కారు ఎందుకు తీసుకొచ్చినవరా, ఈ చెమటా ఎందుకు తీసుకొచ్చినవరా, ఈ లోహంతో కూడినటువంటి వస్తువులు ఎందుకు తీసుకొచ్చావరా అని అంటుంది. నువ్వు ఏమైనా కొనుక్కోనన్నా తినాల్సింది, మధ్యాహ్నం అవుతుంది ఏమైనా తినాల్సింది కదా, ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఇలా, నీకు అర్థం చేసుకోలేని అబ్బాయివిరా నువ్వు అని తల బాదుకుంటూ చెప్తున్నానా. ఇంకా తను అనుకున్న డ్రీమ్ ఒకటి, ఇక్కడ అమ్మ తన దాదిమా అన్నది ఒకటి. తనకు పాపం ఇంకా తను డల్ అయిపోయి నీ చేతి వేలు కాలిపోయి బుడగలు వచ్చేసి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయని కదా అమ్మా నేను నీకోసమే తెచ్చాను ఈ చెమట అని అంటాడు నాన్న. అప్పుడు ఎంత కోపంలో ఉన్నటువంటి దాదిమా ప్రేమగా మారిపోతుంది. నా గురించి ఆలోచించాడు, నా అమ్మీజా కోసం ఆలోచించాడు, అమీనా కోసం ఆలోచించాడు అని వెంటనే ప్రేమగా మారిపోయి తనని దగ్గర తీసేసుకొని తన కళ్ళు తన మనసు ఆ స్వీట్లను చూసి అక్కడ ఆట వస్తువులు చూసి ఎంత ఆశపడి ఉంటాయో అయినా వేటిని కొనుక్కోకుండా నా కోసమే ఆలోచించాడు, ఈ ముసలి వయసులో ఉన్నటువంటి నానమ్మ కోసమే ఆలోచించి ఈ చిమటాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు అని దగ్గర తీసుకొని తన ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తుంటే అమీర్కి ఇదంతా అర్థమవుతుందా ఎందుకు నానమ్మ నా కోసమే తన కోసం తీసుకొచ్చిన సంతోషపడి ఏడుస్తుందేమో అని తను అనుకుంటుంటాను. क्या है ना, ये पाठ का शब्दार्थ देना ना, ये पाठ 3 का शब्दार्थ बनाना लिखो. और उन दादी माँ अमीर का विवरण अच्छे से बोले ना सुमित्रा नंदन पाल सॉरी प्रेमचंद. किसके पाठ से, एक कहानी स्टोरी, पुरानी काल का स्टोरी नाना. क्या नाना, इधर 3 पैसे 6 पैसे ऐसा पैसों के बोल रहे और भारत देश का नैतिक विलुओं के बारे में भी कुछ बोले. और ईदगाह मनाने समय गरीब लोगों से और अमीर लोगों से होते कैसा मनाते और उनका पूरा कहानी अच्छी से बोली नाना. क्या अमीना का प्रेम कैसे है, उनका दोस्त अमीर को दोस्त उनका कैसा मजा किया, उनका मेले में पूरा देख के उन मन में क्या हो गया, अमीर का मन ये कैसा उनको समझ लिया,
अच्छे से विवरण किया नाना। अमीद बहुत अच्छा लड़का नाना, उनका मन में त्याग, सद्भाव, विवेक, ये अच्छे लक्षण उनके पास है नाना। उन कैसे काम करे तो उनका उनका घर में कैसा है, उनका स्थिति कैसा है, उन क्या कर रहे हैं, उनका दादी माँ क्या है, उनका माता पिता नहीं है, उनका समझ में नहीं नाना। उनका दादी माँ का प्यार से उन बहुत प्रसन्न है। और ये दादी माँ के सोच के उन उंगलियां जले तो उन दादी माँ का सोच के उन चिंता ला गया। बोले तो उनका प्यार कितना सुंदर है ना, उनका प्यार से और बड़े लोगों से कैसा रेस्पेक्ट करना, उन कैसा उनका दादी माँ को कैसा देखा, उनका दिमाग, उनका मन उनके दादी माँ का बारे में कितना अच्छे से सोच रहे लड़का। बोले तो ये क्या ना उद्देश्य क्या दिया, बड़े उनका बुजुर्गों का आदत अच्छे से करना। बोले तो పెద్ద వాళ్ళకి ముసలి వాళ్ళకి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలో ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని పాఠక ఉద్దేశంలో ఇచ్చారు నాన్న. అలాగే ఈ కహాని మనం విన్నప్పుడు మనం కూడా ఒక ఓన్ గా ఒక స్టోరీ రాసేయచ్చు, ఒక పిల్లల్లో ఓన్ గా ఒక స్టోరీ రాసేటువంటి తత్వాన్ని మనం అలవర్చవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది ప్రేమ్చంద్. అలానే ఈ కహాని ఒక అందమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసు మీద ఈ యొక్క లడక అంటే 4-5 years యొక్క బాలుడు తన కోసం తను ఆలోచించకుండా తన దాది మాకు ఆలోచించి అంటే తను కావాలి అనుకున్నట్టు అంటే తన వయసులో తను కొనుక్కోవడానికి ఆట వస్తువులు, స్వీట్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ తన కోసం తను ఆలోచించకుండా దాది మా కోసం ఆలోచించి తన యొక్క ఇష్టాలను కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని త్యాగం చేశాడు. అంటే పెద్దవాళ్ళను గురించి ఆలోచించడం అంటే తన నానమ్మ అంటే తనకి ఎంత ఇష్టం, తనకి ఎంత రెస్పెక్ట్ అని మనకి లెసన్ ద్వారా తెలుస్తుంది ना। ये लेसन हो गया पूरा ईद का लेसन। उनका बारे में एक प्रश्न है ना, ये ईदगाह पाठ का एक प्रश्न है ना, लिखो ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख के बता दो। क्या ना ईदगाह पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख के बता दो। ओके ना। दूसरा पार्ट कल क्लास में बोलती मैंने, ईदगाह पाठ हो गया पूरा, ये शब्दार्थ लिखो ना। तुम एक बार पूरा पाठ पढ़ के समझो ना। अच्छा है ना पाठ। अच्छा पूरा अमीद अमीना के बारे में है, ओके, और उनका दोस्त के बारे में, उन मेला में क्या क्या देखा और क्या लेने को उनका मन लालच हो गया, ऐसा पूरा पढ़ के समझ के अंडरलाइन करके समझो। पॉइंट वाइज लिखना, सारांश अच्छे से लिख के बता दो ना। ईदगाह कहानी पाठ का सारांश लिख के बता दो। ओके ना। कल क्लास में और एक लेसन बोलूंगी। ओके ना।